नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में NMMS एग्जाम 2024 अंतर्गत 7 एप्रिले जे परीक्षा लेवानार छे एना अभ्यास माटेनु मोस्ट IMP पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो में आपणे विभाग 1 मानसिक क्षमता कसोटीना जे 1 થી 90 प्रश्न होय छे ए 1 થી 90 प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो। प्रश्न नंबर 1 થી 10 आपेला छे, जे अंक श्रेणी आपवामां आवी छे, जे चोक्कस पेटर्न छे अने प्रश्नाचिन्हनी जग्याए तमारे जवाब लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, 1 થી 10 प्रश्नों संपूर्ण समजूती साथे सोल्यूशन करवानुं छे। प्रश्न नंबर 1 एमां जवाब आवे छे 393। प्रश्न नंबर 4 एमां जवाब आवे छे 121। आ बे प्रश्नना जवाब कई रीते आव्या छे, जो तमने खबर होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी पेटर्न जणावजो। नंबर 2 3, 7, 15 प्रश्नाचिन्ह 63 અને 127। अहीं 4 नो गुणक छे। पेलामां 4 उमेरा तो 7, बीजामां 4 दू 8, 8 उमेरा तो 15, पछी 4 नो गुणक तो 4 तरीने 12, तो 15 में 12 उमेरशू तो जवाब आवशे 31। तो आ रीते जवाब लखवानो छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे 1, 10, 19, 28 प्रश्नचिन्ह ने 46। आ प्रश्न में 9 9 उमेरवानी पेटर्न आपेली छे। 1 में 9 उमेरो तो 10, 10 में 9 उमेरो तो 19, 19 में 9 उमेरो तो 28, तो 28 में 9 उमेरशू तो जवाब आवशे 37। नंबर 5 48, 24, 96, 48, 192 ने प्रश्नचिन्ह। जो अहीं 24 छे, 24 दू 48, तो 48 ना डबल करवाना छे, तो 48 ना 2 गणा करशू तो जवाब आवशे 96। बीजा नंबरनी क्रमिक संख्याओना अने एकी संख्याओना क्रमिक बेकी संख्या करतुं जवानुं छे, डबल करतुं जवानुं छे એટલે जवाब मळी जशे। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 6 में आपेलू छे 2, 6, 12, 20 અને 30 ने प्रश्नचिन्ह। तो अहीं आपणे बेकी संख्या क्रमिक उमेरवानी छे। पहेला आपणे 4 उमेरशू तो 6 थया, पछी एमां 6 उमेरशू तो 12 थया, पछी क्रमिक 8 उमेरशू तो 20 थया, पछी 10 उमेरशू तो 30 थया, तो हवे क्रमिक आपणे 12 उमेरशू तो 32 जवाब, 30, 40 અને 42 जवाब आवशे। आगळ जोईए। नंबर 7 0.5, 1, 1.5। तो टूंकमां विद्यार्थी मित्रों अहीं 0.5 0.5 उमेरतुं जवानुं छे, तो जवाब आवशे 2.5। नंबर 8 में वर्गनी पेटर्न छे 1 नो वर्ग 1, 2 नो 4, 3 नो 9, 4 नो 16, 5 नो 25, तो 6 नो 36। नंबर 9 में आपेलू छे 12 12 ओछा करवाना छे। 120 मांथी 12 जाए तो 108, 108 मांथी 12 जाए तो 96, 96 मांथी 12 जाए तो 84, 84 मांथी 12 जाए तो 72। तो आ रीतनो जवाब लखवानो छे। 10मा प्रश्न में आपणे जोवा जईए तो बेकी संख्या अर्धो 1, 1.5, तो अहींया आवशे 2। एकी संख्या में 0.5 0.5 उमेरतुं जवानुं छे। प्रश्न नंबर 11 થી 14 आपेला छे। आकृति में वधुमां वधु केटला चोरस आवे छे ए जवाब लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं पहला प्रश्न में जवाब आवशे डी, केम के लंबचोरस छे, अंदर एक पण जातना चोरस बनता नथी। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 12 में छे 30 चोरस बने छे। प्रश्न नंबर 13 में 3 चोरस बने छे। प्रश्न नंबर 14 में सी 19 चोरस बने छे। प्रश्न नंबर 15 થી 17 में केटली सळंग रेखाओ आवेली छे। विद्यार्थी मित्रों, ए रेखाओने आपणे गणतरी करवानी छे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ने 12। तो अहीं कुल 12 रेखाओ आवेली छे। अहीं आपणे गणतरी करी तो 1, 2, 3, 4, 5 અને 6। अहींया 6 रेखाओ आवेली छे। तो आ रीतनी आपणे गणतरी करी शकाय। 17 में जवाब आवशे ए,
10. 18મા પ્રશ્નોમાં છે વધુમાં વધુ કેટલા ત્રિકોણ છે? તો 18માં જવાબ આવશે 5. આગળ જોઈએ 19મા પ્રશ્નમાં છે વધુમાં વધુ કેટલા ત્રિકોણ હશે? તો જવાબ આવશે 15. 20મા પ્રશ્નમાં વધુમાં વધુ ત્રિકોણ કેટલા છે? તો જવાબ આવશે 12. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાના મોટા 1 2 3 4 5 6, પછી આ 7 8 9 10 11 અને 12, તો બધા આપણે ગણીને લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 21 થી 25માં છે શબ્દ મૂળાક્ષરને તેમના મૂળાક્ષર પ્રમાણે ABCD ક્રમમાં ગોઠવી કે કોડ આપેલો છે એ પ્રમાણે ગોઠવીને આપણે જવાબ લખવાના છે. તો 21મો પ્રશ્ન આપેલો છે મનીનો કોડ 195336 છે, બાઇકનો કોડ 4873 છે, તો મંકીનો કોડ શું થાય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા પ્રશ્નો હોય તો એમ આપણે જોવા જઈએ તો એમનો કોડ છે 1, પછી O તો 9, પછી N તો આવશે 5, પછી KE તો આવશે 7 અને 3, અને છેલ્લે Y તો 6. તો જવાબ આવશે અહીંયા 195736. એ રીતે જવાબ લખવાના છે. આ પેટર્ન છે વ્યવસ્થિત સમજી લેજો, જેથી કરીને એક પણ જાતનો માર્ક કપાય નહીં. 22ના પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે B MZNV. 23મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે 9243. 24મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ફ્રાઈડે. અને નંબર 25મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે HIJ. અહીં ઊંધી ABCD, અહીં આગળથી શરૂઆત. હવે એ પ્રમાણે છેલ્લા અક્ષર છે તો અહીંયા આગળના કયા અક્ષર આવે એ આપણે લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 26 થી 30 આપેલા છે, જેમાં અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોને ક્રમમાં અને સાંકેતિક ભાષાના નિરૂપણ કરેલ છે. તો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો. તો 26માં જો આપણને ABCD પ્રમાણે ગોઠવવા જઈશું તો જવાબ આવશે A. નંબર 27માં A બરાબર 1 હોય, 11K હોય તો PR બરાબર 35 છે. તો કોઈ ભાષામાં લખેલ PARK શું લખાય? તો અહીંયા જવાબ આવશે 46. જવાબ લખવાનો છે B. સંકેત 28માં જવાબ આવશે 23 24 25 26. એના જે ક્રમ છે એ અક્ષર લખવાનો છે, કેમ કે ABCDના 1 2 3 4 એનો પહેલો અક્ષર છે, બીજો અક્ષર B છે C, તો એના આપણે WX ABCDનો કેટલામો અક્ષર છે એ આપણે જોવાનું છે. કપને 40 લખાય તો ACBને કેટલા લખાય? તો 54 લખાય. આગળ જોઈએ તો 30મો પ્રશ્ન આપેલો છે AXC બરાબર 135, MET બરાબર 214, તો એક્ઝામ બરાબર કેટલા લખાય? તો 5312. એના પછીના પ્રશ્નમાં 31થી આપેલું છે 3 આકૃતિ કરતાં એક આકૃતિ અલગ પડે છે, એને ગોતવાની છે. તો અહીં આવશે C. બધામાં 2 કી છે, આમાં 1 કી છે. એના પછી આવશે D, કેમ કે આ સાધનો છે, આ ડિવાઇસ છે. એના પછીનો 33માં જવાબ આવશે B. 34માં જવાબ આવશે D. 35માં જવાબ આવશે C. આગળ જોઈએ 36 થી 40 પ્રશ્નોમાં આપણને મૂળાક્ષરો માટે સૂચવેલ સાંકેતિક ક્રમ ન માટે 1 હોય, ગ માટે 3 હોય, ક માટે 7 હોય, ત માટે 8 હોય, તો ડ માટે 9. તો કનટગત કરવું હોય તો કને 7 છે તો 7, ન માટે 1 તો 1, ડ માટે 9, ગ માટે 3 અને ત માટે 8. તો એ રીતની સંખ્યા બનાવવા જઈએ તો D જવાબ આવશે. તો આવા પ્રશ્નનો જે ક્રમ અક્ષર એના ઉપરથી સરવાળા બાદબાકી કરીને આપણે જવાબ લખવાના છે. તો 37માં જવાબ આવશે 100. 38માં જવાબ આવશે 55. 39માં જવાબ આવશે 9786. અને 40માં જવાબ આવશે કડક લેસ ધેન તક. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 41 થી 50માં આપેલા 4 વિકલ્પોમાંથી એક અલગ પડે છે. તો કયો વિકલ્પ અલગ પડે છે? મંદિર, મસ્જિદ, ચર્ચ અને ધર્મશાળા. તો એમાં ધર્મશાળા. બીજામાં હોર્સને ESROH લખાય, તો DOGને GOD ઊંધું લખવાનું છે. સરદાર સરોવર નર્મદા નદી ઉપર આવેલો છે, તો ઉકાઈ ઉપર. તાપી નદી ઉપર ઉકાઈ આવેલો છે. ચરોતરમાં તમાકુનો પાક થાય છે, તો કાનમનો કપાસ પ્રદેશ આવે છે. આગળ જોઈએ મહાનગરપાલિકામાં મેયર હોય તો નગરપાલિકામાં પ્રમુખ
હોય। 46 થી 50 આપેલા છે અલગ શબ્દ હોય શોધો। સુરખાબ, કાળો કોસી અને કલકલિયો, તો અહીંયા પેગ્વિન આપણા દેશનું નથી। હોવરક્રાફ્ટ, સબમરીન, સ્ટીમર, વિમાન આ બધા પાણીમાં ચાલે, વિમાન હવામાં ચાલે। એ રીતે જોતા 48 બાળસૃષ્ટિ અલગ છે, 49 કબડ્ડી અલગ છે, 50 ફ્રૂટી અલગ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પ્રશ્નના જવાબ ડાયરેક્ટ કહું છું એ પ્રશ્નનો સમજાય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો। 51 પ્રશ્નમાં આગળથી આપેલું છે જળ પ્રતિબિંબની છાપ આપેલી છે। પાણીમાં કેવું પ્રતિબિંબ મળે કે આ ભાગમાં પાણી આપણે આવી આકૃતિ રાખીએ તો પાણીમાં કેવું દેખાય, તો અહીંયા જવાબ આપેલો છે પહેલામાં એ। આગળનો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ તો 52મા પ્રશ્નમાં આવશે જવાબ ડી। 53માં જવાબ આવશે બી। 54મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ડી। 55માં જવાબ આવશે એ। આગળ જોઈએ 56 થી 60 પ્રશ્નમાં અલગ પડતો શબ્દ શોધવાનો છે, તો અહીં કેક આવશે। 57માં અમદાવાદ આવશે। 58માં લાવણી આવશે। 59માં ફોલ્ડર આવશે। 60માં નાતાલ આવશે। તો આપણે આ રીતે શબ્દ અલગ ગોતવાના છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 61 થી 65 આપેલા છે, જેમાં શબ્દોને તાર્કિક રીતે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। ગુજરાત, બ્રહ્માંડ, સોમનાથ, પૃથ્વી, ભારત। તો સોમનાથ તો કે ગુજરાતમાં આવ્યું, ગુજરાત તો કે ભારતમાં આવ્યું, ભારત તો કે પૃથ્વી ઉપર આવ્યું અને પૃથ્વી બ્રહ્માંડમાં આવી। જો એને ક્રમમાં ગોઠવવા જશું તો 3, 1, 5, 4, 2 એ રીતે ગોઠવાશે। 62મા પ્રશ્નમાં જો ગોઠવવા જશું તો 2, 3, 5, 1, 4 ગોઠવાશે। 63માં ગોઠવવા જશું તો ડી 1, 4, 3, 2, 5 રીતે ગોઠવાશે। તો એ રીતે જવાબ લખવાનો છે। આગળ 64મા પ્રશ્નમાં ક્રમમાં ગોઠવતા 2, 1, 3, 4, 5। 65માં જવાબ આવશે 4, 2, 3, 1। 66માં જવાબ આવશે 3, 1, 4, 5, 2। 67માં જવાબ આવશે 4, 3, 1, 2। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો બધું સમજાવતો નથી, કારણ કે જો સમજાવવા જઈશ તો બધો જ વિડીયો છે એ બહુ લોંગ થઈ જશે। તો જે જવાબ આવે છે એ પ્રશ્ન જવાબ તમે સમજૂતી મેળવતો જાજો। 68માં જવાબ આવે છે કિંમતના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા ડ, અ, બ, ક આવશે। 69માં આવશે 4, 2, 3, 1। 70માં આવશે 4, 2, 3, 1 આ રીતે જવાબ લખવાના છે। 71મા પ્રશ્નમાં આપેલું છે કે એક ટુકડીમાંથી મારી આગળ 16 માણસો ચાલે છે, પાછળ 12 માણસો ચાલે છે, તો ટુકડીમાં માણસની કુલ સંખ્યા કેટલી હોય, તો બંનેનો સરવાળો કરી ને +1 ઉમેરો એટલે જવાબ આવી જશે 29। 1 કરોડમાં એક બાળકનો બંને બાજુથી ક્રમ 12મો છે, તો હરોળમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થી હોય, તો 12 દુ 24, એમાંથી 1 ઓછા કરી તો જવાબ આવશે 23। પી એ ક્યુનો ભાઈ છે, ક્યુ એ વ્યક્તિનો આરનો પતિ છે, આર એ એસની પુત્રી છે, તો ક્યુ તથા એચ વચ્ચે શો સંબંધ હોય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જો પ્રશ્નનો જવાબ આવડતો હોય મને તો 73મો પ્રશ્નનો જવાબ મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। 74મા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ડી 11। 75માં જવાબ આવશે એ માતા અને પુત્રી। પ્રશ્નનો અભ્યાસ તમે અહીં કરતા જજો। 76મો પ્રશ્ન આપેલો છે ગણિતનો પ્રશ્ન આપેલો છે 5નો વર્ગ એનો વર્ગ, તો વર્ગનો વર્ગ એટલે 2ની 4 ઘાત। જો 5ની 4 ઘાત કરવા જશું તો 3125। 111નો વર્ગ 12321। પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી તો જવાબ આવશે 146। નંબર 79માં એક સમારંભમાં હાથ મિલાવવાની સંખ્યા 105 છે, તો કેટલા વ્યક્તિઓએ સમારંભમાં હાજરી આપી હશે, તો 79માં જવાબ આવશે 15। કેમ કે 15 વ્યક્તિઓ એકબીજા સાથે હાથ મિલાવે તો 105 વખત શક્ય બને છે। 80માં જવાબ આવશે કઈ સંખ્યા અલગ છે, તો જવાબ આવશે 36। નંબર 81માં જવાબ આવશે 13। 82માં જવાબ આવશે મંગળવાર। 83માં જવાબ આવશે શુક્રવાર। 84માં જવાબ આવશે મંગળવાર। તો આ જવાબનો અભ્યાસ કરતા જાજો। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 85 થી 89માં આકૃતિ પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। અહીં પ્રશ્ન જવાબ 3 ફકરો 4 અક્ષર લખો।
તો અહીં ત્રિકોણ, ગોળ અને ચોરસ. જો ત્રિકોણ છે એ કબડ્ડીની રમત ગમે છે, ગોળમાં છે એ ક્રિકેટની રમત ગમે છે અને લંબચોરસ છે એ ક્રિકેટની રમત ગમે છે, એના વિશે લખવાનું છે. તો એ પ્રશ્ન જોતાં 85માં જવાબ આવશે કે કેટલા વિદ્યાર્થીઓને કબડ્ડીની રમત ગમે છે, તો કુલ જવાબ આવશે 31. કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ખોખોની રમત ગમે છે, તો જવાબ આવશે 25. કેટલા વિદ્યાર્થીઓને કબડ્ડી અને ખોખો બંને રમત ગમે છે, તો જવાબ આવશે 11. કેટલા વિદ્યાર્થીઓને કબડ્ડી અને ક્રિકેટ બંને ગમે છે, તો જવાબ આવશે 12. કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ત્રણેય રમત ગમે છે, તો જવાબ આવશે 12. છેલ્લો પ્રશ્ન છે 90મો, 51 થી 100નો સરવાળો કેટલો થાય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, 100 એને બાદ કરતાં 99, 51 આપણે એ રીતે કરતા જઈશું. તો 51 થી 100 સુધીનો બધી જ સંખ્યાનો સરવાળો 3775 થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા વિભાગ 1ના 1 થી 90 પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. બીજા પેપરના સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળતા રહે. આભાર, ધન્યવાદ.